Good afternoon, student. Today we are going to discuss the Maternity Benefit Act 1961, which is from the module number 4. This is one of the labor law. Nowadays, you are quite aware that in every sector the women are working, but while they working, nature has given a power to give a birth to a child and to take care after her birth, after the birth of the baby. So, we cannot challenge the nature. But with these all difficulties, she has overcome and she is working in the all sectors of the field. So, to protect her during the pregnancy period and during the maternity period, to protect the woman, with this aim and objective, the Maternity Benefit Act 1961 was passed. It is mainly for the benefit of a woman only. So first of all, we take into consideration, because you will say there is a equality, everyone has the equality right, and how you can discriminate it. So this is known as the discrimination on the gender base. So as she is woman and she nature has given alone her right to give the birth and to take the care of the children. So with this, with not the objective of the discriminating on the gender base, but to protect her from this the nature, she has to give the complete protection during the maternity period and the pregnancy period. With this aim and objective, the Maternity Benefit Act 1961 was passed. Now, what are the object, scope and definition of the Act? The Maternity Benefit Act 1961 enacted to regulate the employment of women in certain establishment for certain periods before and after childbirth, and to provide for maternity benefit and other benefit. So what is the main objective of this act? So in the establishment, certain establishment, the maternity benefit before the giving of birth to the child and after, for some period, she must be benefited and her absence will not be disadvantageous to her. So the employer has the mandatory duty to give in the absence period her the wages at the prescribed rate. The act applies to every establishment. Now, what is the applicability of this act? This act applies to every establishment, being a factory असेल, mine असेल, plantation असेल, including any such establishment belonging to the government. So this is applicable to all the establishment, including the belonging into the government also. So where in all establishments where the employees are minimum 10 and upwards, this act is applicable. Now it will be applicable to any other establishment or class of establishment, म्हणजे एका विशिष्ट क्लासला किंवा हे जे माइन, फॅक्टरी, प्लांटेशन ह्या व्यतिरिक्त सुद्धा इतर कुठल्या कुठल्या एस्टॅब्लिशमेंटला हा लागू होऊ शकतो. तर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ॲग्रिकल्चर and otherwise, if the state government with the approval of the central government, its application after giving notice not less than 2 months notice by notification in the official gazette. आता ह्या ज्या वरच्या ज्या आपण एस्टॅब्लिशमेंट बघितल्या त्या व्यतिरिक्त अन्य एस्टॅब्लिशमेंटला हा ॲक्ट केव्हा ॲप्लिकेबल होईल? जेव्हा स्टेट गव्हर्मेंट with the approval of the central government giving not less than 2 months notice by notification.
आता गव्हर्मेंटची नोटिफिकेशन कशात असतात आपण बघितलं तर राजपत्रात म्हणजे ऑफिशियल गॅझेटमध्ये जर 2 महिन्याची नोटीस देऊन जर डिक्लेअर केलं स्टेट गव्हर्मेंटनी विथ द अप्रुव्हल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट द फॉलोइंग एस्टॅब्लिशमेंट्स फॉर द फॉलोइंग एस्टॅब्लिशमेंट द मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट 1961 इज ऑल्सो ॲप्लिकेबल, तर असं जर डिक्लेअर केलं स्टेट गव्हर्मेंटनी ऑफिशियल गॅझेटमध्ये तर त्या एस्टॅब्लिशमेंटना सुद्धा हा ॲक्ट लागू होऊ शकतो. तर नाव दिस इज मॉडिफाईड. आता ह्यामध्ये काय केलं हे जे आहे यात मॉडिफिकेशन केली बाय अन एनॅक्टमेंट इन 1976 इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 5A. म्हणजे आता ह्या 1976च्या ॲक्टमध्ये काय केलं अमेंडमेंट केली आणि त्यामध्ये नवा सेक्शन 5A वॉज इन्सर्टेड. कशासाठी तर दोज कॅटेगरीज ऑफ वुमन employers who are ineligible for benefit under section ESI. ESI means employment ESI जो असतो म्हणजे विमा योजना म्हणतो जी कामगार विमा योजना, तर त्यामध्ये त्याचे बेनिफिट ज्यांना मिळत नसतील कशामुळे तर त्यांचे वेजेस जास्त असतात, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द ESI, तर त्यांना सुद्धा हा मॅटर्निटी बेनिफिट देण्यात यावा असं नवा सेक्शन इन्सर्ट केला 5A. कशात तर अमेंडमेंट ॲक्ट 1976मध्ये. आणि ज्यांना दोज वुमन्स हू आर नॉट एलिजिबल अंडर द बेनिफिट ऑफ ESI दॅट इज राज्य कामगार विमा योजना, कारण त्यांचे वेजेस जास्त आहेत म्हणजे पेमेंट जास्त आहे त्यांचं, तर दोज वुमन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर गेटिंग द बेनिफिट अंडर द मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट. तर अशी मॉडिफाय केलं झालं. आता नाव वी विल सी सम ऑफ दी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स विच आर इन दिस ॲक्ट. सो व्हॉट इज द फर्स्ट ॲप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट. आत्ता तुम्हाला ह्या लेवलला सांगते प्रत्येक ॲक्टमध्ये देर आर डिफरंट डेफिनेशन्स. म्हणजे एका ॲक्टली एका गोष्टीचा अर्थ जर हा असेल तर दुसऱ्या ॲक्टमध्ये त्याच ह्याचा अर्थ वेगळा पण असू शकेल. म्हणून व्हाईल स्टडिंग द एनी ॲक्ट वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द डेफिनेशन्स विच आर एक्सपेक्टेड बाय धिस ॲक्ट. म्हणजे ह्या ॲक्टला ह्याचा अर्थ काय अभिप्रेत आहे ते बघण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला वी हॅव टू go through some important definitions. What is the first definition? Appropriate government. It means in relation to an establishment being a mine or an establishment where in persons are employed for the exhibition of equestrian. Equestrian म्हणजे काय म्हणतात जातं घोडेस्वार किंवा ॲक्रोबॅटिक म्हणजे डोंबाऱ्याचा जो खेळ म्हणतात, and other performances the central government and in relation to any other establishment the state government. म्हणजे सगळीकडे कुठल्याच ह्या सगळ्या रिलेशनमध्ये सेंट्रल गव्हर्मेंट इज अ ॲप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट अँड बाकी सगळ्या एस्टॅब्लिशना स्टेट गव्हर्मेंट. देन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड इट इन्क्लूड्स अ स्टील बॉर्न चाइल्ड. स्टील बॉर्न चाइल्ड म्हणजे जे बाळ म्हणजे मृतच जन्माला येतं म्हणजे मेलेलंच जन्माला येतं त्याला म्हणतात स्टील बॉर्न चाइल्ड. तर इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर दिस ॲक्ट. देन डिलिव्हरी. डिलिव्हरी मीन्स डिलिव्हरी इज अ प्रोसेस. इट मीन्स द बर्थ ऑफ चाइल्ड म्हणजे बाळाला जन्माला घालण्याची प्रोसेस मीन्स डिलिव्हरी. देन एम्प्लॉयर. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन बिकॉज द एम्प्लॉयर आर liable to pay the maternity benefit to the women's workers. So who is the employer according to this act? It means in relation to an establishment which is under control of the government. If the establishment is under the control of government, a person or authority appointed by government for supervision and control of employees and where no person authority is appointed the head of the department. मग समजा एनी कुठलेही एस्टॅब्लिशमेंट जे आहे विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गव्हर्मेंट
मग तिथं एम्प्लॉयर कोणाला म्हणायचं, तर एक तर गव्हर्नमेंटनी सुपरविजन आणि कंट्रोलसाठी जी अथॉरिटी नेमली असेल त्याला एम्प्लॉयर म्हणायचं, आणि जर नेमलेली नसेल तर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असतो, ही विल ट्रीटेड ॲज अ एम्प्लॉयर इन गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट. देन व्हॉट इज द सेकंड, इन रिलेशन टू एन एस्टॅब्लिशमेंट. म्हणजे बघा, एम्प्लॉयरची डेफिनेशन प्रत्येक एस्टॅब्लिशमेंटला वेगळी वेगळी आहे. पहिली आपण बघितली ती गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट. विच इज द सेकंड, इन रिलेशन टू एन एस्टॅब्लिशमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी म्हणजे स्थानिक. द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी फॉर द सुपरविजन अँड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई, or where no person is so appointed, the chief executive officer of the local authority, he will be treated as the employer under this act. म्हणजे लोकल अथॉरिटी खाली जर असेल तर ज्या व्यक्तीला एम्प्लॉईजवर कंट्रोल आणि सुपरविजन ठेवण्याचा अधिकार दिलेला आहे ती व्यक्ती विल बी ट्रीटेड ॲज अ एम्प्लॉयर. अँड इफ द नॉट पर्सन इज अपॉइंटेड, देन चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, CEO आपण ज्याला म्हणतो, ऑफ द लोकल अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड ॲज द एम्प्लॉयर ऑफ दॅट एस्टॅब्लिशमेंट. देन व्हॉट इज द थर्ड वन, इन एनी अदर केस. म्हणजे ह्या एक गव्हर्मेंट आणि एक लोकल अथॉरिटी, ह्या व्यतिरिक्त उरलेले जे एनी अदर जे एस्टॅब्लिशमेंट आहेत, द पर्सन, कोण एम्प्लॉयर बघा, द पर्सन हू or the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called the manager, managing director, managing agent. तर म्हणजे एनी अदर जे एस्टॅब्लिशमेंट आहेत ज्याचा अल्टिमेट कंट्रोल, अल्टिमेट म्हणजे सर्वोच्च कंट्रोल ज्याचा आहे, ही विल बी ट्रीटेड ॲज अ एम्प्लॉयर ऑफ दॅट एस्टॅब्लिशमेंट. And if the person is not appointed, then any other person by whatever name, by manager, managing director, managing agent, he will be treated as the employer of that establishment. Then what is mean by establishment? What is the definition of establishment? Establishment means, it means a factory or mine or plantation or any other establishment to which the provision of this act have been declared under section 2(1) to be applicable. मग एस्टॅब्लिशमेंट कोणाला म्हणायचं, फॅक्टरी असेल, माइन असेल, प्लांटेशन असेल किंवा अन्य कुठलीही एस्टॅब्लिशमेंट ज्यांना हा कायदा ॲप्लिकेबल आहे, दीज आर दी एस्टॅब्लिशमेंट अंडर दिस ॲक्ट. देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. आता मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो गर्भपाताचा कायदा. तर इट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी परमिसिबल अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी ॲक्ट 1971. आता हा जो गर्भपाताचा कायदा जो आहे त्याला म्हणतात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट 1971चा आहे. आता ह्या कायद्याला काय अपेक्षित आहे, तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट 1971 खाली जे मेडिकल टर्मिनेशन म्हणजे गर्भपात जे अलाउड आहे, परमिसिबल आहे, ते म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अंडर धिस ॲक्ट, म्हणजे जे कायद्याने परमिसिबल आहे. नंतर मिसकॅरेज. व्हॉट इज मीन बाय मिसकॅरेज? इट मीन्स एक्सपल्शन, म्हणजे गर्भपात ज्याला म्हणतो. एक्सपल्शन म्हणजे बाहेर टाकणे. इट मीन्स एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्रेग्नंट युटेरस, म्हणजे स्त्रीच्या गर्भाशयात असलेला जो तो फोटस असतो, जो गर्भ असतो, ॲट एनी पिरियड प्रायर टू ऑर ड्युरिंग द 26 वीक ऑफ प्रेग्नन्सी. म्हणजे कन्सिव्ह झाल्यापासून 26 आठवड्याच्या आत जर तो बाहेर टाकला गेला गर्भ, तर त्याला म्हणायचं मिसकॅरेज. म्हणजे 26 आठवड्यापर्यंत, कन्सिव्ह झाल्यापासून 26 आठवड्यापर्यंत जर तो बाहेर टाकला गेला नॅचरली, तर इट विल बी ट्रीटेड ॲज द मिसकॅरेज. बट डज नॉट इन्क्लूड एनी मिसकॅरेज द कॉजिंग ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर IPC. परंतु ह्या व्यतिरिक्त जर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्टप्रमाणे जर कायद्याविरुद्ध जर एखादा गर्भपात केला आहे, आता आपण बरेचदा बघतो मुलीचा गर्भ आहे म्हणून तो
बळजबरीने मिसकॅरेज करायला लावलं जातं, तर त्याला इंडियन पिनल कोडप्रमाणे इट विल अमाऊंट टू ऑफेन्स. तर ते ह्या डेफिनेशन खाली येत नाही. जे नॅचरली जो किंवा परमिसिबल जे आहे मिसकॅरेज, दॅट विल बी ओनली ट्रीटेड ॲज द मिसकॅरेज. अदरवाईज इट इज द ऑफेन्स अंडर सेक्शन इंडियन पिनल कोड. देन व्हॉट आर द वेजेस? वेजेस मीन्स ज्याला आपण पेमेंट म्हणतो, पगार म्हणतो. इट मीन्स all remuneration paid or payable in case to a workman if the terms of the contract of employment express or implied were fulfilled. wages include. आता कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ते ठरलेलं असतं किती द्यायचं ते. आता या वेजेसमध्ये काय काय गोष्टी इन्क्लूड होतात वेजेसमध्ये. वेजेस इन्क्लूड सच कॅश अलाउन्सेस ॲज अ वर्कमन इज एंटायटल, म्हणजे पैशाच्या स्वरूपात मिळणारा अलाउन्स. नंतर इन्सेंटिव्ह बोनस. तुम्हाला इन्सेंटिव्ह बोनस म्हणजे कल्पना असेल, जेव्हा काही एस्टॅब्लिशमध्ये काय केलेलं असतं की वर्करनी जास्त मनापासून काम करावं म्हणून त्यांचे जे पेमेंट पगार ठरलेला असतो त्या व्यतिरिक्त जर त्यांनी जास्त काम केलं तर त्याच्यावर काही पर्सेंटेज बेसिसवर त्यांना इन्सेंटिव्ह दिले जातात. म्हणजे त्यामुळे ते जास्त ह्यांनी एन्थुझियाझमनी काम करतील, जास्त हार्ड वर्क करतील की त्याचा त्यांना बेनिफिट मिळणार असतो. म्हणजे पगाराव्यतिरिक्त जो मिळतो त्याला इन्सेंटिव्ह बोनस म्हणतात. Thus the incentive bonus is also included in the wages. Then any contribution paid by the employer to any pension provident fund, the money value of the concessional supply of food grains and other articles. म्हणजे जे काही इतर हे दिल्या जातात, परक्विजिट्स दिले जातात या एम्प्लॉईना, तर त्याची जी किंमत असेल ती सुद्धा वेजेसमध्ये इन्क्लूड होते. नाव वेजेस डू नॉट इन्क्लूड. आता वेजेसमध्ये काय काय येत नाही. एनी बोनस अदर देन इन्सेंटिव्ह बोनस. इन्सेंटिव्ह बोनस इन्क्लूड्स इन द वेजेस, बट अदर बोनस जे आहेत ते वेजेसमध्ये धरले जात नाहीत. नंतर ओव्हरटाईम अर्निंग्स अँड एनी डिडक्शन ऑर पेमेंट मेड इन ऑन अकाउंट ऑफ फाईन्स. म्हणजे समजा ओव्हरटाईम अर्निंग मिळत असतील तर ती वेजमध्ये धरली जात नाही, किंवा जर काही दंडाची रक्कम कापून घेतली असेल तर ती पण वेजेसमध्ये इन्क्लूड होत नाही. नंतर एनी ग्रॅच्युएटी पेएबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्व्हिस, म्हणजे जे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिळतात ग्रॅच्युएटी, तर ती ह्या वेजेसमध्ये इन्क्लूड होत नाही. आता व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट डेफिनेशन in this act is woman, because the benefit of this available only for the woman. It means a woman employed, म्हणजे ती त्यामध्ये नोकरीला आहे, whether directly or through any agency, म्हणजे थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर असेल, थ्रू अदर एजन्सी असेल, म्हणजे डायरेक्टली रिक्रुटमेंट असेल किंवा इनडायरेक्टली असेल, फॉर वेजेस इन एनी एस्टॅब्लिशमेंट. मात्र ती कशासाठी एम्प्लॉय केलेली आहे? पगारासाठी, म्हणजे तिला पगार मिळणार असतो. ती वुमन ह्या डेफिनेशनला अपेक्षित आहे, तिलाच मॅटर्निटी बेनिफिट मिळू शकतात. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय मॅटर्निटी बेनिफिट. इट मीन्स द पेमेंट. इट मीन्स व्हॉट इज मीन बाय मॅटर्निटी बेनिफिट. It means the payment referred to is in section 5.1, आपण बघितलं 5.1, provides that the maternity benefit to which every woman shall be entitled, म्हणजे she is eligible and her employer shall be liable for payment. आता ही ड्युटी कोणावर टाकलेली आहे या कायद्याने? एम्प्लॉयरवर. टू वर्कर ॲट द रेट ऑफ, आता हे रेट काय आहे बघा मॅटर्निटी बेनिफिटचा, ॲट द रेट ऑफ ॲव्हरेज डेली वेजेस. म्हणून आपण पहिला वेजेसची डेफिनेशन घेतली. ॲव्हरेज डेली वेजेस फॉर द पिरियड ऑफ हर ॲक्च्युअल ॲब्सेन्स बिफोर द डे ऑफ हर डिलिव्हरी अँड फॉर 6 weeks इमिजिएटली फॉलोइंग दॅट डे. म्हणजे ज्या दिवशी तिनं बाळाला जन्म दिला त्याच्या आधीचा 6 weeks आणि त्याच्यानंतर 6 weeks, याला ॲव्हरेज वेज जो आहे डेली तो तिला मॅटर्निटी बेनिफिट म्हणून दिला जातो. म्हणजे ती ॲबसेंट असून सुद्धा, म्हणून त्याला बेनिफिट म्हटलेलं आहे. म्हणजे बाळाला जन्म देण्याच्या पूर्वी 6 weeks
आणि जन्म दिल्यानंतर 6 वीक्स. ह्या कालावधीचा तिला जो बेनिफिट मिळतो तो कुठल्या रेटने मिळतो, तर ॲव्हरेज डेली वेजेसच्या रेटप्रमाणे तिला जो बेनिफिट मिळतो ॲबसेंट असून सुद्धा, दॅट इज नोन ॲज मॅटर्निटी बेनिफिट रिलीफ. एलिजिबिलिटी. देन who is eligible? Which woman is eligible for the taking the maternity benefit? So under section 5(2) provides that no woman shall be entitled to maternity benefit unless, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, वाक्याची सुरुवात नोनी झालेली आहे, म्हणजे एखाद्या स्त्रीला मिळत नाही. मग कुणाला मिळतो? जी वर्क इन अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, म्हणजे प्रत्यक्ष बाळाला जन्म देण्यापूर्वी कमीत कमी 160 दिवस त्या एस्टॅब्लिशमेंटने जर वर्क करत असेल तरच ती एलिजिबल असेल. म्हणजे नोकरीला लागून 1च महिना झाला आहे तर शी इज नॉट एलिजिबल. तर बिफोर द डेट ऑफ डिलिव्हरी तिनं 160 दिवस त्या एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये पगारावर काम केलेलं असलं पाहिजे. then only she will be eligible for the benefit of the maternity. Now maximum period of maternity benefit is 12 weeks. आता हा बेनिफिट मॅक्झिमम किती दिवसाकरता मिळतो, तर टोटल 12 वीक्स, म्हणजे बिफोर डिलिव्हरी 6 वीक्स, म्हणजे आधी पण विश्रांतीची वगैरे गरज असते, आणि आफ्टर डिलिव्हरी 6 वीक्स, म्हणजे असं टोटल व्हॉट इज द मॅक्झिमम पिरियड ऑफ द बेनिफिट, म्हणजे किती दिवसाचे तिला वेजेस मिळणार, तर मॅक्झिमम पिरियड इज 12 वीक्स. याच्यापेक्षा जास्त मिळू शकत नाही. इफ द वुमन डाईज, आता बघा व्हॉट आर द कॉन्टिंजन्सी. आता प्रत्येक कायद्यामध्ये तुम्ही अभ्यास करताना लक्षात घ्या, ऑल पॉसिबिलिटीचा विचारात घेऊन प्रोव्हिजन्स केलेले असतात कायद्यात. तर आता व्हॉट इज द कॉन्टिंजन्सी? इफ द वुमन डाईज ड्युरिंग दिस पिरियड, आता या 12 वीक्सच्या पिरियडमध्ये समजा त्या वुमनची डेथ झाली, द मॅटर्निटी बेनिफिट विल बी कन्फर्म टू डेट ऑफ हर डेथ. इफ शी डाईज आफ्टर डिलिव्हरिंग द चाइल्ड, म्हणजे डेथ होईपर्यंतच्या काळाचं तिला मिळेल, ती गेली तर तिच्या वारसांना दिलं जातं. शी डाईज आफ्टर डिलिव्हरिंग चाइल्ड, समजा डिलिव्हरीच्या आधीच ती गेली तर तेवढ्या कालावधीचं तिच्या वारसांना मिळेल. समजा ती डिलिव्हरी नंतर गेली द चाइल्ड, देन द मॅटर्निटी बेनिफिट कंटिन्यूज टू एंटायर पिरियड. मात्र लक्षात आलं का, परत मी तुम्हाला सांगते, ती प्रेग्नंट आहे, आता डिलिव्हरीच्या आधी 6 वीक्स तिला मिळतात, पण त्या पिरियडमध्ये म्हणजे अजून डिलिव्हरी झालेली नाही आहे, 6 वीक्सच्या पिरियडमध्ये आधीच केव्हा तरी 2 आठवड्यांनी असेल 3 आठवड्यांनी असेल तिची जर डेथ झाली तर त्या पिरियडपर्यंतचेच मॅटर्निटी बेनिफिट मिळतात. अर्थात ते त्याच्या वारसांना नॉमिनीना दिले जातात. पण समजा बाळाला तिनं जन्म दिला आणि त्यानंतर ती डेथ झाली, समजा 8 दिवसांनी झाली, तर फुल 6 वीकचे तिला मॅटर्निटी बेनिफिट दिला जातो. बेनिफिट and then the benefit will extend to the date of death of the child. आणि समजा if the child also dies, म्हणजे बाळ पण गेलं, then the benefit will extend to the date of death of the child. मग बाळाच्या डेथपर्यंत तो मॅटर्निटी बेनिफिट तिला मिळाला जातो. म्हणजे 3 कॉन्टिंजन्सी आहेत. एक, बिफोर डिलिव्हरी जर तिची डेथ झाली 6 वीकच्या मध्ये आधीच, तर तेवढ्या तो पिरियड तिथं थांबतो, डेथचा पर्यंतचा पिरियड थांबतो, तिथपर्यंत मॅटर्निटी बेनिफिट मिळतो. समजा डिलिव्हरी झाली आणि त्यानंतर तिची 6 वीक्सच्या आधी डेथ झाली तर पूर्ण 6 वीक्सची तिला मॅटर्निटी बेनिफिट मिळतो, म्हणजे ती गेली आहे तिच्या वारसांना मिळतो. आणि समजा चाइल्डसुद्धा गेलं तर चाइल्डच्या डेथपर्यंतच्या पिरियडचा मॅटर्निटी बेनिफिट दिला जातो. आता तिची डेथ झाल्यामुळे तिचे जे लिगल एअर्स असतात, वारस असतात किंवा तिने नॉमिनी केलेले असतात, त्यांना हे बेनिफिट दिले जातात. आता नोटीस ऑफ द क्लेम. आता जेव्हा वुमन इज एलिजिबल फॉर द गेटिंग द बेनिफिट, मॅटर्निटी बेनिफिट, व्हॉट शी हॅज टू डू अंडर सेक्शन 6 ऑफ द मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट. A woman is entitled to maternity benefit may give notice to her employer claiming the amount and giving date of the leave.
म्हणजे तिनं आधी एम्प्लॉयरला कळवलं पाहिजे नोटीस पाठवून की तिला ड्यू डेट किती आहे आणि किती दिवसाची रजा पाहिजे. द एम्प्लॉयर शॅल परमिट हर ॲब्सेन्स टिल द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स आफ्टर डिलिव्हरी. डिलिव्हरीनंतर 6 आठवड्यापर्यंत तर तिला मिळू शकतो. पण हे आधी तिने एम्प्लॉयरला कळवलं पाहिजे, प्रायर नोटीस दिली पाहिजे. द एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे मॅटर्निटी बेनिफिट अमाऊंट इन ॲडव्हान्स फॉर द पिरियड बिफोर द डिलिव्हरी ऑन प्रूफ ऑफ प्रेग्नन्सी. मात्र ही जी बेनिफिट अमाऊंट, कारण तिला आधी मिळाली पाहिजे सगळ्या खर्चासाठी किंवा सगळ्यासाठी, तर मात्र तिनं प्रेग्नन्सीचं मेडिकल म्हणजे ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसरचं, डॉक्टरचं तिनं सर्टिफिकेट द्यायला पाहिजे प्रेग्नन्सीचं, तरच तिला ॲडव्हान्समध्ये हे बेनिफिट दिला जातो. द अमाऊंट टुवर्ड द सबसिक्वेंट 6 वीक्स मस्ट बी पेड विदिन 48 hours ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ शी डिलिव्हर्ड अ चाइल्ड. म्हणजे पहिला जो बेनिफिट आहे तो ॲडव्हान्स दिला जातो पण प्रेग्नन्सीचं प्रूफ घेऊन, आणि जेव्हा ॲक्च्युअली डिलिव्हरी होते त्यानंतर 2 दिवसाच्या म्हणजे 48 तासात म्हणजे 2 दिवसाच्या पुढचे बेनिफिट तिला दिले जातात. तिथेही ते बाळाचा जन्माचा पुरावा द्यावा लागतो. कायद्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक ठिकाणी एव्हिडन्स हा लागतोच. द ऑथॉरिटी टू गिव्ह नोटीस विल नॉट डिप्राइव्ह द वुमन ऑफ हर राईट ऑफ मेडिकल बेनिफिट ऑर एनी अदर अमाऊंट अंडर द ॲक्ट इफ शी इज अदरवाइज एंटायटल्ड टू सच बेनिफिट ऑर अमाऊंट. तर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, if the woman who is entitled to maternity benefit or any other amount under the act dies before receiving such benefit, म्हणजे जी एलिजिबल आहे, जी एंटायटल आहे या बेनिफिटला, ती ते बेनिफिट मिळण्याच्या आधीच जर तिची डेथ झाली, द बेनिफिट और अमाऊंट शॅल बी पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू हर नॉमिनी और लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. आधीच जर डेथ झाली तर ते जे बेनिफिट्सची अमाऊंट असते ती तिच्या वारसांना किंवा तिनं ज्यांना नॉमिनेशन केले त्यांना दिली जाते. या सगळ्या ड्युटी एम्प्लॉयरवर या कायद्याने घातलेल्या आहेत. नाव द मेडिकल बोनस अंडर सेक्शन 8, एव्हरी वुमन इज एंटायटल्ड टू मॅटर्निटी बेनिफिट अंडर द ॲक्ट वॉज ऑल्सो एंटायटल्ड, म्हणजे इन ॲडिशन टू रिसीव्ह फ्रॉम हर एम्प्लॉयर अ मेडिकल बोनस ऑफ ₹1000 in case no prenatal confinement and postnatal care is provided for by the employer free of charge. म्हणजे जर एम्प्लॉयरनी बाळंतपणापूर्वी बाळंतपणानंतर जर फ्री ऑफ चार्ज हे तिला दिलं नसेल तर तिला अजून ते ॲडिशनल कशाला एलिजिबल आहे, मेडिकल बोनस. नाव लीव. आता लीव म्हणजे रजा. अंडर सेक्शन 9, इन केस ऑफ मिसकॅरेज ऑफ वुमन shall be entitled to leave with wages at the rate of medical benefit for a period of 6 weeks following the day of her miscarriage. आणि समजा तिचं मिसकॅरेज झालं आधीच ड्युरिंग अर्ली प्रेग्नन्सी, म्हणजे 26 आठवड्यात झालं तरच आपण त्याला मिसकॅरेज म्हणतो. समजा मिसकॅरेज झालं म्हणजे अजून, तर मिसकॅरेज झालं तरी पुढील विश्रांतीसाठी म्हणून तिला 6 वीक्सचा मेडिकल बेनिफिट दिला जाऊ शकतो. अँड दॅट सच मिसकॅरेज इज नॉट पनिशेबल. मात्र इथं त्या स्त्रीने मिसकॅरेजचा पुरावा द्यायला पाहिजे, म्हणजे मेडिकल सर्टिफिकेट पाहिजे. आणि हे कसं आहे, म्हणजे मुलगी आहे म्हणून मिसकॅरेज केलं तर दॅट इज नॉट परमिसिबल बिकॉज इट इज द ऑफेन्स अंडर सेक्शन IPC. तर तसं असेल तर हे बेनिफिट मिळणार नाही. पण नॅचरल वे ऑफ झालं असेल जे परमिसिबल आहे तसं मिसकॅरेज झालं तर पुढील 6 मिसकॅरेजच्या डेपासून पुढील 6 वीक्सची तिला मेडिकल बेनिफिट दिला जाऊ शकतो. देन नर्सिंग ब्रेक्स. नर्सिंग म्हणजे फीडिंगसाठी त्या बाळाला. अंडर सेक्शन 10, एव्हरी वुमन डिलिव्हर्ड ऑफ अ चाइल्ड हू रिटर्न्स टू ड्युटी, म्हणजे आता झालं 6 आठवड्याची विश्रांती झाली तिची डिलिव्हरीनंतर, त्यानंतर ती रिझ्यूम झाली ड्युटीवर म्हणजे परत यायला लागली, तर त्यावेळीसुद्धा म्हणजे हे मेडिकल बेनिफिट वगैरे तर ती मॅटर्निटी बेनिफिट तर तिला मिळालेच. इन ॲडिशन आफ्टर सच डिलिव्हरी शॅल, म्हणजे जेव्हा ती 6 आठवडे झाल्यानंतर कामावर हजर होते, रिझ्यूम हर ड्युटीज इन ॲडिशन टू द इंटरव्हल फॉर द रेस्ट. आता एक लक्षात घ्या,
प्रत्येक वर्किंग प्लेसमध्ये काय असतं, एक सुट्टीची वेळ ठरलेली असती, ती तर तिला मिळेलच. त्या व्यतिरिक्त म्हणजे जी सर्वांना मिळते, आपण म्हणतो लंच ब्रेक किंवा जे ब्रेक्स असतील जे सर्वांना अवेलेबल आहेत ते तर तिला मिळतीलच, म्हणजे ती ड्युटीवर परत आल्यावर. इन ॲडिशन टू दॅट इंटरव्हल nursing breaks of the prescribed duration for nursing until the child attains the age of 15 months. म्हणजे 15 months म्हणजे आपण म्हणतो जे 6 वर्षाचं बाळ होईपर्यंत मेन सुट्टी व्यतिरिक्त तिला अजून 2 नर्सिंग ब्रेक्स दिले जातात, म्हणजे फिडिंगसाठी बाळाच्या, कारण ते एंटायरली डिपेंडंट असतं. तर तिला मेडिकल मॅटर्निटी बेनिफिट मिळाली, त्यानंतर ती ड्युटीवर आली, त्यानंतर ड्युटीवर आल्यावर जे नेहमीचे ब्रेक्स असतात जे सर्वांना अवेलेबल आहेत ते तर तिला मिळतातच. इन ॲडिशन तिला त्या व्यतिरिक्त 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिळतात. कुठपर्यंत तिचं बाळ आहे ते 15 महिन्याचं होईपर्यंत, म्हणजे 6 वर्षाचं होईपर्यंत तिला हे बेनिफिट्स दिले जातात. आता प्रोहिबिशन अगेन्स्ट डिसमिसल, डिस्चार्ज अँड वेज डिडक्शन. सेक्शन 12 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयर, म्हणजे एम्प्लॉयरला प्रतिबंध आहे कशाला, फ्रॉम डिस्चार्जिंग और डिसमिसल ऑफ अ वुमन वर्कर ड्यू टू हर ॲब्सेन्स परमिटेड बाय दिस ॲक्ट. सगळ्यात महत्त्वाचं आता आहे डिलिव्हरीच्या पूर्वीचे 6 वीक्स आणि आफ्टर डिलिव्हरी 6 वीक्स, हे तिला ह्या कायद्यानेच प्रोटेक्शन दिलेलं आहे. त्या काळात ॲब्सेंट असेल तर त्या कालावधीमध्ये तिचं डिसमिसल करणं, तिला नोकरीतनं काढून टाकणं किंवा पगारच कमी करणं, या गोष्टी एम्प्लॉयर करू शकत नाही, म्हणजे जेव्हा ती मॅटर्निटी लिव्हवर असेल तेव्हा. Such dismissal discharge will not deprive the woman of her right of maternity benefit and medical bonus. जर तिला ह्या कालावधीत डिसमिस केलं, डिस्चार्ज केलं, तरी तिचा मॅटर्निटी बेनिफिट आणि मॅटर्निटी बेनिफिट आणि मेडिकल बोनसचा राईट जात नाही. शी विल नॉट बी एंटायटल्ड टू द अबाव राईट. द वुमन कॅन प्रिफर अन अपील अगेन्स्ट सच डिसमिसल ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर. म्हणजे जर या कालावधीत डिसमिस केलं, डिस्चार्ज केलं तर मात्र ती त्याच्यावर अपील करू शकते. आणि ह्या कालावधीत सुद्धा शी इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द मॅटर्निटी बेनिफिट ॲज वेल एज मेडिकल बोनस. If the maternity bill should not be, makes it clear that usual daily wages of women entitled to maternity benefit should not be reduced due to assignment to her of less arduous work. म्हणजे आता आपण बघितलं जे ॲव्हरेज डेली वेजेस असतात त्या कॅल्क्युलेट करून मॅटर्निटी बेनिफिट दिला जातो. तर समजा काही वेळा एम्प्लॉयर काय करतात, तिला हलकं काम देतात, म्हणजे प्रेग्नंट आहे ना, म्हणजे कमी श्रमाचं, म्हणजे आर्ड्युअस म्हणजे कमी श्रमाचं काम देतात त्या कालावधीत आणि म्हणतात त्या काळातला आम्ही वेज कमी करतो. तर असं करता येत नाही, म्हणजे ती प्रेग्नंट आहे म्हणून तिला हलक्या स्वरूपाचं काम देतं, म्हणजे ज्याला श्रम कमी पडतात आणि आम्ही कमी श्रमाचं काम दिलं म्हणून आम्ही तिचं वेज कमी केला, असं एम्प्लॉयरला करता येत नाही. नंतर व्हॉट आर द ऑथॉरिटीज अंडर द ॲक्ट. आता हा जो कायदा आहे त्याच्याखाली हू आर द अथॉरिटीज. The appointment inspectors. Section 14 of the Act empowers the appropriate government. आता आपण बघितलं appropriate government to appoint inspector and confers power them for the effective implementation of the provision of the Act. Inspectors are appointed by notification in official gazette. आता ॲप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंटला काय अधिकार दिला आहे, तर हा जो कायदा आहे मॅटर्निटी बेनिफिट, हा कायदा असला तरी समजा एम्प्लॉयर याचा मिसयूज करत नाही आहेत ना, इवन वुमनसुद्धा मिसयूज करू शकतात. तर ह्याच्यावर देखरेख करण्यासाठी, सुपरविजन कंट्रोल करण्यासाठी ॲप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंटला ह्या कायद्याने काय अधिकार दिले, तर त्यांनी इन्स्पेक्टर्स नेमावे ह्या कामासाठी आणि ह्या इन्स्पेक्टरची अपॉइंटमेंट ही ऑफिशियल गॅझेटमध्ये पब्लिश केली पाहिजे. नंतर पॉवर्स अँड फंक्शन्स ऑफ इन्स्पेक्टर. मग आता ह्या कायद्याने हे जी अपॉइंटमेंट केलेली आहे इन्स्पेक्टरची, त्यांच्या पॉवर्स म्हणजे त्यांना अधिकार काय आहेत आणि व्हॉट आर द फंक्शन्स म्हणजे त्यांनी काय करायचे. सेक्शन 15 कन्फर्स द इन्स्पेक्टर्स द फॉलोइंग पॉवर्स इन एक्झरसाइज ऑफ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोव्हिजन ऑफ द ॲक्ट.
आता त्यांनी काय काय करावं ह्या कायद्याच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी? टू एंटर ॲट ऑल रिजनेबल टाईम with such assistance being persons in service of government or any local or other public authority, any premises or place where women are employed. म्हणजे समजा त्यांना असं कळलं की इथं कुठेतरी मिसयूज होतोय, इथं कुठेतरी अन्याय होतोय, तर ह्या इन्स्पेक्टरनी कुठल्या तरी एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याबरोबर त्या वर्किंग प्लेसमध्ये केव्हाही ते इन्स्पेक्शनसाठी जाऊ शकतात. तो अधिकार ह्या ॲक्टने त्यांना दिले आहे. मात्र ते बरोबर शासकीय कुठला तरी पब्लिक सर्वंटला घेऊन जायला पाहिजे त्यांनी. तर फॉर द पर्पज ऑफ एक्झामिनिंग एनी रजिस्टर, रेकॉर्ड अँड नोटीस, म्हणजे काही त्या नोंदी बघायच्या आहेत, रजिस्टर बघायचं आहे, तर हे सगळे अधिकार या इन्स्पेक्टरना दिलेले आहेत. नंतर टू एक्झामिन एनी पर्सन हुम ही फाइंड्स इन द एस्टॅब्लिशमेंट, म्हणजे त्या एस्टॅब्लिशमेंट एखादा थर्ड पर्सन दिसला किंवा असं कुठलं तरी संशयित व्यक्ती दिसली तर त्याची परीक्षा घेणं, त्याचा जबाब घेणं, हे पण अधिकार या इन्स्पेक्टरला दिलेले आहेत. नंतर टू रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू गिव्ह इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम्स अँड ॲड्रेस ऑफ द वुमन एम्प्लॉईड, पेमेंट मेड टू देम अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ नोटिसेस रिसिव्ड फ्रॉम देम अंडर दिस ॲक्ट. आणि शिवाय ते एम्प्लॉयरकडे हे इन्स्पेक्टर काय मागणी करू शकतात, तर तुमच्या इथं वुमन वर्कर्स किती आहेत, त्यांची नावं, त्यांचे ॲड्रेस, त्यांना पेमेंट किती आहे, किंवा त्यातल्या कुठल्या वुमनची नोटीस आली आहे का प्रेग्नन्सी पिरियडची, हे सगळं माहिती मागण्याचा अधिकार, एम्प्लॉयरकडनं माहिती मागण्याचा अधिकार हे इन्स्पेक्टरना देण्यात आलेला आहे. नंतर टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर अँड रेकॉर्ड, काही त्यांना संशय वाटला किंवा त्यांना माहिती हवी असेल ते हे रजिस्टरचे ते रेकॉर्ड घेऊ शकतात, कॉपी करून घेऊ शकतात. नंतर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 एव्हरी इन्स्पेक्टर शॅल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वंट, म्हणजे हे जे इन्स्पेक्टर आहेत हे म्हणजे शासकीय नोकर म्हणूनच धरले जातात. पब्लिक सर्वंट म्हणजे शासकीय कर्मचारी. पॉवर टू इन्स्पेक्ट ऑर टू डायरेक्ट पेमेंट टू बी मेड. एनी वुमन क्लेमिंग मॅटर्निटी बेनिफिट, म्हणजे जी वर्कर आहे वुमन ती मागणी करते, क्लेम करते कशाचा, मॅटर्निटी बेनिफिटचा, और अदर अमाऊंट इज इम्प्रॉपरली विथहेल्ड. विथहेल्ड म्हणजे उगीच तटवून ठेवली न देता, विथहेल्ड केली म्हणजे तटवून ठेवली म्हणजे द्यायची थांबले. मे मेक अ कंप्लेंट टू द इन्स्पेक्टर, म्हणजे शी इज एलिजिबल फॉर द मॅटर्निटी बेनिफिट, शी इज एलिजिबल फॉर द अदर अमाऊंट्स ऑल्सो, शी इज एलिजिबल फॉर द मेडिकल बोनस. पण काही कारणाने एम्प्लॉयर ते द्यायचं टाळाटाळ करतो, म्हणजे त्यांनी धरून ठेवली ती देत नाही आहे तो. अशी जर कंप्लेंट असेल त्या वुमनची हू इज एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स, शी कॅन मेड कंप्लेंट टू द इन्स्पेक्टर. या इन्स्पेक्टरांच्याकडे ती कंप्लेंट करू शकते. नंतर द इन्स्पेक्टर मे मेक इन्क्वायरी रिगार्डिंग कंप्लेंट अँड इफ सॅटिस्फाईड दॅट पेमेंट हॅज बीन पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डन्स विथ हिज ऑर्डर्स. मग इथे इन्व्हेस्टिगेशन करतात. इन्स्पेक्टरना काय अधिकार आहे, कंप्लेंट बघून त्याप्रमाणे इन्व्हेस्टिगेट करून त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करायला लावतात. जर योग्य असेल तर एम्प्लॉयरला ती द्यायला लावतात. एनी पर्सन ॲग्रीड बाय द अबाव डिसिजन ऑफ द इन्स्पेक्टर, परंतु समजा या इन्स्पेक्टरची ऑर्डर मान्य नसेल, मे विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच डिसिजन इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन अपील टू द प्रिस्क्राईब अथॉरिटी. म्हणजे ह्या इन्स्पेक्टरनी ह्या संदर्भात जो निकाल दिला तो कुणाला समजा एम्प्लॉयरला मान्य नसेल, वुमनला मान्य नसेल, एम्प्लॉई वुमनला, तर त्या ऑर्डरपासून 30 दिवसाच्या दे कॅन फाईल अँड अपील टू द प्रिस्क्राईब अथॉरिटी, म्हणजे जी नियमाप्रमाणे जी हायर अथॉरिटी आहे, अपिलेट अथॉरिटी, त्यांच्याकडं अपील करता येतं. जर मान्य नसेल इन्स्पेक्टरचा डिसिजन तर द डिसिजन ऑफ द प्रिस्क्राईब अथॉरिटी वेअर अन अपील हॅज बीन प्रिफर्ड or of the inspector where no such appeal has been preferred shall be final. म्हणजे जर अपील केलं नसेल तर इन्स्पेक्टरचं डिसिजन फायनल, जर अपील केलं असेल तर त्या अपिलेट अथॉरिटीचं डिसिजन फायनल. एनी अमाऊंट पेएबल अंडर दिस सेक्शन शॅल बी रिकव्हरेबल ॲज एरियर्स ऑफ लँड रेव्हेन्यू. म्हणजे लँड रेव्हेन्यूची जी पद्धत आहे, म्हणजे लँड रेव्हेन्यूप्रमाणे समजा हे ॲरियर्स असतील मिळत नसतील तर त्या प्रोसिजरप्रमाणे ते वसूल करता येतात. आता पॉवर्स ऑफ फॉरफिचर ऑफ मॅटर्निटी बेनिफिट,
म्हणजे हे जे मॅटर्निटी बेनिफिट मिळणार आहेत वुमनला ते फॉरफिट, म्हणजे तो हक्क केव्हा जातो तिचा, फॉरफिट होतो. अंडर सेक्शन 18, इफ अ वुमन who is entitled to the maternity benefit is permitted by the employer to absent under section 6 has undertaken employment in any establishment. म्हणजे काही आता बघा कसा मिसयूज केला जातो, बायका सुद्धा मिसयूज करू शकतात. समजा आता डिलिव्हरीच्या पूर्वी शी इज एलिजिबल फॉर द लीव फॉर 6 weeks, म्हणजे डिलिव्हरीपूर्वी 6 week, डिलिव्हरीनंतर 6 week. आता डिलिव्हरीपूर्वी खरं त्याचं हेतू काय आहे की तिनं विश्रांती घ्यावी, रेस्ट घ्यावी, म्हणून ही कायद्यात प्रोव्हिजन केली. पण समजा तिला त्या एम्प्लॉयरने तिला 6 weeksची लीव दिली आहे बिफोर डिलिव्हरी आणि ती त्या कालावधीत दुसरीकडे कुठंतरी काम करते, असं जर आढळून आलं दुसऱ्या एखाद्या एम्प्लॉयरकडे काम, म्हणजे डबल बेनिफिट घेण्यासाठी, देन शी विल फॉरफिट हर क्लेम ऑफ मॅटर्निटी बेनिफिट फॉर सच पिरियड. मात्र जर तिनं, कारण उद्दिष्ट कायद्याचं काय आहे, तिला ह्या पिरियडमध्ये रेस्ट मिळणं आवश्यक आहे, परंतु तिनं रेस्ट न घेता, म्हणजे इकडनं ती मॅटर्निटी बेनिफिट घेणार आणि शिवाय त्याच काळात दुसरीकडे जर काम केलं तर तिचा मॅटर्निटी बेनिफिट मिळण्याचा हक्क फॉरफिट होतो, म्हणजे तो हक्क निघून जातो. शी विल नॉट बी एबल एंटायटल्ड टू गेटिंग द मॅटर्निटी बेनिफिट. सो the act provides compulsory safeguard to protect the health of the woman worker as well as her child. म्हणून अशा सगळ्या ह्या ॲक्टमध्ये ज्या प्रोव्हिजन केलेल्या आहेत त्यामुळं स्त्रीचा मॅटर्निटी पिरियडमध्ये पूर्ण संरक्षण केलं जाईल आणि डिलिव्हरीनंतर ती तिच्या बाळाची पण काळजी व्यवस्थितरित्या घेऊ शकेल. याप्रमाणे सर्व सुरक्षितता तिला या कायद्याने दिलेली आहे. आणि हा कायदा इतका इम्पॉर्टंट आहे कारण ऑल सेक्टर्समध्ये आता वुमन वर्कर्स आहेत, तर आणि हा जो अधिकार तो असं नाही की हा निसर्गाने तिला एकटीलाच दिलेला आहे, त्यामुळं इथं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नसून निसर्गाने हे जी व्यवस्था केली त्यापासून प्रोटेक्शन मिळण्यासाठी तिला हे ॲक्ट झालेलं आहे. तर दिस ॲक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट on the point of woman also and employer also. So in future if you will start any new establishment, you must while taking the woman worker you have to protect her safeguard with this act. So hence this act is incorporated design in our syllabus. कारण तुम्ही इंजिनियर आहात, फ्युचरमध्ये तुम्ही कुठली एस्टॅब्लिशमेंट सुरू केलात तर हा ॲक्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे कारण हा स्ट्रिक्टली फॉलो केला जातो. देन व्हॉट आर द पॉवर्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट टू मेक रूल्स. आता ह्या संदर्भात सेंट्रल गव्हर्मेंटला नियम करण्याचे अधिकार सेंट्रल गव्हर्मेंटला देण्यात आलेले आहेत ह्या ॲक्टनी. The appropriate government may subject to the condition of previous publication and by the notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act. म्हणजे ह्या कायद्यातील प्रोव्हिजन्सची अंमलबजावणी होण्यासाठी, या कायद्यातल्या प्रोव्हिजनची अंमलबजावणी होण्यासाठी, प्रॉपर अंमलबजावणी होण्यासाठी रूल्स मेकिंग पॉवर ही सेंट्रल गव्हर्मेंटला दिलेली आहे. कशा संदर्भात? मे प्रोव्हाइड फॉर, आता कुठले कुठले रूल्स करू शकतात सेंट्रल गव्हर्मेंट बघा. द प्रिपरेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ रजिस्टर, रेकॉर्ड अँड मस्टर रोल, म्हणजे ज्या वुमन वर्कर आहेत या एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये तर त्यांचं स्पेशल रजिस्टर मेंटेन करणं, नंतर त्यांचं रेकॉर्ड मेंटेन करणं आणि मस्टर रोल तयार करणं, पर्टिक्युलरली वुमन्सचं ह्या संदर्भातले जे रूल्स आहेत ते सेंट्रल गव्हर्मेंट करू शकतं. नंतर द एक्झरसाइज ऑफ पॉवर्स अँड द परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटीज बाय इन्स्पेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट, म्हणजे कर्तव्य काय आहेत, अधिकार काय आहेत, इन्स्पेक्टरचे अधिकार काय आहेत, या संदर्भातले सगळे नियम सेंट्रल गव्हर्मेंट करू शकतं. नंतर द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ मॅटर्निटी बेनिफिट अँड अदर बेनिफिट्स अंडर दिस ॲक्ट इन सो फार एज प्रोव्हिजन हॅज नॉट बीन मेड, म्हणजे कुठल्या पद्धतीनं, म्हणजे हे जे बेनिफिट कुठल्या पद्धतीनं केव्हा कसे द्यायचे ह्या संबंधी पण रूल्स करू शकतो. नंतर द फॉर्म ऑफ नोटीस अंडर सेक्शन 6 खालची जी नोटीस दिली जाते प्रेग्नन्सीची, वुमन जेव्हा एम्प्लॉयरला देते त्याचं फॉर्मेट,
नंतर द नेचर ऑफ द प्रूफ रिक्वायर्ड अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट. आता इथं प्रूफ काय लागतं सांगा. प्रेग्नन्सीचं प्रूफ पाहिजे, डिलिव्हरीचं प्रूफ पाहिजे, समजा बाळाची डेथ झाली ते प्रूफ पाहिजे. तर ही सगळी जी आवश्यक प्रूफ्स आहेत ती काय काय लागतात, ती कुठल्या फॉर्ममध्ये पाहिजे, ती कुठल्या ॲथॉरिटीने दिलेली पाहिजेत, यासंबंधी पण रूल हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट करू शकतं. नंतर द ड्युरेशन ऑफ नर्सिंग ब्रेक्स रिफर्ड, म्हणजे आपण बघितलं नर्सिंग ब्रेक्स 2 दिले जातात तिला रेग्युलर ब्रेक्सच्या व्यतिरिक्त. तर त्याच्यामध्ये इंटरव्हल किती पाहिजे, म्हणजे गॅप किती पाहिजे, किती इंटरव्हलनी हे 2 ब्रेक्स मिळतात त्याचे नियम. नंतर द ॲक्ट्स विच मे कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 12, द अथॉरिटी टू विच अन अपील अंडर सेक्शन 12(2)(b) शॅल बी मेड, द फॉर्म अँड मॅनर. आता आपण बघितलं ह्या इन्स्पेक्टरने दिलेला जो डिसिजन असतो तो मान्य नसेल तर ॲग्रीड पार्टी त्याच्यावर अपील करते. तर हु इज अपिलेट अथॉरिटी, कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये अपील करायचं, या संदर्भात सगळे रूल्स करता येतात सेंट्रल गव्हर्नमेंटला. नंतर द अथॉरिटी टू विच अन अपील शॅल लाय अगेन्स्ट द डिसिजन ऑफ इन्स्पेक्टर अंडर सेक्शन 70, द फॉर्म अँड मॅनर इन विच सच अपील मे बी. मग कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये हे अपील असलं पाहिजे. द फॉर्म अँड मॅनर इन विच कंप्लेंट्स मे बी मेड टू द इन्स्पेक्टर, म्हणजे इन्स्पेक्टरकडं ज्या कंप्लेंट्स, म्हणजे जर विनाकारण पैसे बेनिफिट्स तटवून ठेवले किंवा इतर काही अमाऊंट ड्यू आहेत पण त्या देत नाही आहेत, तर वुमन वर्कर ज्या असतात त्या जे कंप्लेंट करतात इन्स्पेक्टरकडे, तर त्याचं फॉर्मॅट काय आहे, त्याची प्रोसिजर काय. थोडक्यात हे जे सगळे जे रूल्स आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, हे कशासाठी आहेत तर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, म्हणजे ह्या ॲक्ट नुसता पेपरवर राहायला नको, तर त्याची प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे, प्रॉपर ॲप्लिकेबिलिटी व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी हे जी कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्स्पेक्टर आम्ही अपॉइंट केलेले आहेत, आणि हे सगळे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन मेकिंग पॉवर ही त्यासाठी दिलेली की त्याची प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे. नाही तर कायदा राहील नुसता कागदावर आणि पुन्हा बायकांचे हाल व्हायचे ते होतील, तर असं होऊ नये यासाठी हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स करण्यासाठी हे जे पॉवर्स दिलेले आहेत. तर विथ दिस आता आपण काय बघितलं तर आपण हा मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट 1961चा बघितला आपण. तर आता हा मेनली नाही, हा वुमनसाठीच आहे आणि ही ड्युटी कुणावर टाकलेली आहे बेनिफिट देण्याची, तर ती एम्प्लॉयरवर ड्युटी टाकलेली आहे. तर म्हणून सर्व एम्प्लॉयरना याची प्रॉपर माहिती पाहिजे, म्हणून वुमन वर्करचं सेपरेट सगळं रजिस्टर, मस्टर रोल, या सगळ्या गोष्टी करण्याची ड्युटी टाकलेली आहे. तर with this we have completed the provisions of the Maternity Benefit Act 1961. So from the model number 4 we have completed 3 points. एक Industrial Dispute Act and Collective Bargaining. Second is Standing Orders Act. Third is Maternity Benefit Act. Now what is the fourth one is Minimum Wages Act 1948. तर थोडा आपल्याकडे वेळ आहे म्हणून मी फक्त तुम्हाला जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट सांगते ह्या कायद्याचा. मिनिमम वेजेस ॲक्ट, मिनिमम म्हणजे कमीत कमी एवढे तरी वेजेस दिलेच पाहिजेत. ते काय ऑब्जेक्टनी हा कायदा पास केला आहे तर ऑब्जेक्ट ऑफ द ॲक्ट, द मिनिमम वेजेस ॲक्ट वॉज पास फॉर द वेलफेअर ऑफ लेबरर्स. जसं मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट आपण बघितला हा कुणासाठी आहे, फॉर द वेलफेअर ऑफ द वुमन वर्कर, तसं हा जो मिनिमम वेजेस आहे ह्यामध्ये वेलफेअर म्हणजे कल्याण कुणाचं बघितलं आहे, लेबरर्ससाठी. दिस ॲक्ट हॅज बीन एनेक्टेड टू सेक्युर द वेलफेअर ऑफ द वर्कर्स इन अ कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट बाय प्रोव्हाइडिंग फॉर मिनिमम लिमिट ऑफ वेजेस इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे मिनिमम वेज तुम्ही दिलेले पाहिजे, कारण ह्यापूर्वी काय होतं की हा कायदा होण्यापूर्वी एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे कमी पैसे, भरमसाठ काम, म्हणजे कशाला काही येत नव्हतं. तर त्यामुळं हे लेबर्स काय होते त्यांना एक्सप्लॉयटेशन होत होतं. आणि दुसरं असं की आपल्या ह्या स्पर्धात्मक जगामध्ये काय कॉम्पिटिशन खूप आहे आणि बेरोजगारीचे पण प्रश्न खूप आहेत, त्यामुळे ते बिचारे त्या अटीला धरून जॉईन व्हायचे. कमी पगार तर कमी पगार, म्हणजे विकर पार्टी होती ना ती, त्यांना नाईलाज होता.
जसं आपण म्हणतो गरजवंताला अक्कल नाही, त्या पद्धतीने ते मिनिमम कितीही कमी दिले तरी खूप कष्ट करायचे. तर असं होऊ नये, त्यांचं कल्याण हवं आणि मुख्य त्यांना जॉब सिक्युरिटी व्हावी या उद्दिष्टाने हा कायदा पास केलेला आहे की एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सप्लॉइट द लेबरर्स. द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बिल पॉईंट्स, द जस्टिफिकेशन फॉर स्टॅट्युटरी फिक्सेशन. आता इथं हे कसं पाहिजे, स्टॅट्युटरी फिक्सेशन कशाचं पाहिजे, वेजेसचं, म्हणजे कायद्यानेच ते बंधनकारक आहे. स्टॅट्युटरी म्हणजे कायद्याने, हे जे वेजेस ठरवले जातात ते आता कायद्यानेच मॅन्डेटरी केलेले आहेत. ऑफ मिनिमम वेजेस इज ऑब्वियस, मिनिमम वेज म्हणजे कमीत कमी एवढं तर वेज मिळालाच पाहिजे. सच प्रोव्हिजन्स विच एक्झिस्ट इन मोर ॲडव्हान्स कंट्रीज आर इवन नेसेसरी इन इंडिया. इंडियामध्ये तर ह्या कायद्याची अतिशयच आवश्यकता होती, कारण इथं तर खूप एक्सप्लॉयटेशन, खूप बेरोजगारी, त्यामुळे लोक किती कमी पैसे पगार दिला तरी त्यात काम करायचे. त्यामुळे इथं स्टॅट्युटरी फिक्सेशन होणं तरी इंडियामध्ये फारच आवश्यक होतं. वेअर वर्कर्स ऑर्गनायझेशन आर येट पुअरली डेव्हलप्ड अँड द वर्कर्स बार्गेन पॉवर इज कॉन्सिक्वेंटली पुअर. म्हणजे आता ट्रेड युनियन्स जे असतात त्यांनी बार्गेनिंग फॉर पुअर, त्यांना ते विकर पार्टीला येतात. तर त्यामुळं हा कायदा इंडियात होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं. द ॲक्ट प्रोव्हाइड्स फॉर फिक्सेशन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस. आता पण हु इज अथॉरिटी, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच, की त्यांनी मिनिमम वेजेस ठरवले पाहिजेत फॉर एम्प्लॉयमेंट डिटेल इन शेड्यूल ऑफ द ॲक्ट. म्हणजे प्रत्येक, आता हा जो ॲक्ट आहे त्याच्यामागे जी परिशिष्ट असतात शेड्यूल, त्यामध्ये क्लासिफिकेशन्स केलेली आहेत वर्कची, त्या त्या कामाला मिनिमम वेज एवढे असं सेंट्रल गव्हर्नमेंटने हे फिक्स केलेलं आहे. अँड कॅरीड ऑन बाय ऑर अंडर द ऑथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट बाय रेल्वे ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑर इन रिलेशन टू अ माइन or a major port or any corporation established by central act and by the state government for other employments covered by the schedule of the act. आणि बाकीच्यांना आता रेल्वे ॲडमिनिस्ट्रेशन वगैरे सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे येतं, बाकीच्यांना स्टेट गव्हर्नमेंट लागू आहे. द आयटेम्स ऑफ द शेड्यूल्स आर दोज वेअर स्वेटेड लेबर इज मोस्ट प्रिव्हेलंट. आता मेनली या शेड्यूलमध्ये कुठले सब्जेक्ट्स घातलेले आहेत, कुठले क्लासिफिकेशन केले वर्किंगचं, तर स्वेटेड लेबर म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना घाम गाळणारे लेबर, म्हणजे जास्त कष्ट आहेत त्यांना, इज मोस्ट प्रिव्हेलंट म्हणजे त्यांचा विचार सगळ्यात जास्त केलेला गेला आहे हा मिनिमम वेजेस ॲक्टमध्ये. ऑर वेअर देर इज अ बिग चान्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. दोन गोष्टीचा विचार केला ही शेड्यूलमध्ये मेन्शन करताना. एक तर स्वेटेड लेबर म्हणजे श्रमजीवी, घाम गाळणारे, त्यांच्यासाठी मेन हे आहे, किंवा ज्या ज्या इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये एक्सप्लॉयटेशनचे चान्सेस आहेत त्या ठिकाणी, म्हणून ह्या दोन गोष्टीचा विचार केलेला गेला आहे. मोर कॅटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॅन बी ॲडेड अंडर दिस ॲक्ट. आता ह्या ॲक्टमध्ये अजूनसुद्धा इतर कॅटेगरीतले एस्टॅब्लिशमेंट इंट्रोड्यूस करू शकतो आपण. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ॲक्ट इज डायरेक्टेड अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. मग मेन ह्या कायद्याच्या मागचं उद्दिष्ट काय आहे, तर एक्सप्लॉयटेशन होऊ नये, लेबर्सची पिळवणूक होऊ नये एम्प्लॉयरकडनं, ऑफ द इग्नोरंट, लेस ऑर्गनाइज्ड अँड लेस प्रिव्हिलेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसायटी बाय द कॅपिटलिस्ट.